भिखारी आज ता मामार जीवन भिक मागुची ओ मामा को बंचई दियो भगवान ओ मामा को भल करिया पे 30 लाख टका दरकार जोटा मो परी भिखारी पाखरे केबे संभव नुहे एतिकी दया करो भगवान ओ मामा को भल करि दियो बंचई दियो ता जीवन शतदलतमय रत्नसिंहासनस्थं सर्वाणं कारयुक्तं मोहनरुचिरं संयुतं चात्रतेन भद्रायामभवेत्प्रभकरणयुतं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत करी हाई फाई ओडिशा यूट्यूब चैनल को रंगमहल टीम रो नायक सुभाष बेहेरा किंगस्टार सुभाष बेहेरा को सर आपन आम चैनल को स्वागत करुच्ची हाई फाई ओडिशा को स्वागत करुच्ची ओडिशा दर्शक को। वर्तमान परिस्थिति रे कोविड परिस्थिति रे आपन को जो यात्रा रो आख्या किंगस्टार रो आख्या दिया जाइछि सुभाष बेहेरा से वर्तमान केमिति मनस्ताप भितर अछंती कोविड परिस्थिति को नहीं एटा प्रिय सत कथा होउची ए तो दर्शक मानकर भल पाइबा दर्शक मानक द्वारा आदृत नाटी किंगस्टार कि मो वास्तव जीवन टे अलग सबुपरे गोटे बापर पुओ मो मार पुओ मो स्त्री स्वामी पुओर बाप से वास्तव जीवन भितर मु छंदी होगी पेट पोषापी परिवार को चलैवाई मु यात्रा को आसी मु यात्रा भी अच्छी कोविड अचानक आमको जो विपद सृष्टि करदेला से आम कि प्रस्तुत नथिलु जो अप्रस्तुत भाव में जो विपद आम पर आसला आम भारी हैरान कर देछि असहाय कर देछि निस्व कर देछि कलाकारटे पूरा भिखारी हो जाइछि एई परिस्थिति बर्तमान कलाकारटे अच्छी ता भीतर मध्य मु से किंगस्टार भिखारी राजा है कि मो भी एबे भी चली। ठीक अच्छे भाई को आमर सेकेंड क्वेश्चन रहिबो दर्शक आ कलाकार ये हेले परिपूरक आपण जेतेबेले मंचरे थिले सेतेबेले दर्शक मानक भल पाइबा थिला ए जो कोविड परिस्थिति रे वर्तमान आपण जो डिस्टेंस रहिले कलाकार दर्शक भीतर जो डिस्टेंसटा रहिला आपण से जो कलाकार हिसाब रे गोटे दर्शक देवता को आपण हरई छंती 10 मास देखि पारि नांती से जो स्पृहा से जो लोकंक भीतर जो आग्रह ताकू केते दूर आपण जंत्रणा सहित छाती भीतर चापी रखिछन राति राति सोई पारिनी तार मुख साखी दर्शक करतली पाइनी रोग बढ़ी जाइए प्रिय दर्शकों को देखी पारिनी कांदीची भी अभिनय जगत दूरे गला गोटे कलाकार जो मानसिकतार बंचे से मानसिकता मत रोगग्रस्त कर पकई मो जीवन में रोग कौन जाई नी अभिनय करुली दिन में शोली परिवार पोषुली किंतु रोग कौन केमिति हुए प्रथम अनुभव कली घरे रहा द्वारा जे मो प्रोफेशन मु दूरे जाइए जो गली मो सबुड़ाक चिंता पशिगला केमिति मु बंचीबी केमिति मो परिवार बंचीबो केमिति यात्रा बंचीबो ए सबुगुड़ाक मत रोगग्रस्त कर पकईला एमती 2 मास काल रोगरे भी पड़गली केवल से चिंतार यात्रा कला बेले मो से चिंता नथिला अनेक घटना आसी बापा का एक्सीडेंट हो कथा घर किसी पारिपार्श्विक अवस्था ताकू मु भ्रूक्षेप कर यात्रा करूली से मानसिकता मोर मत टेंशन दे नथिला किंतु ये जो यात्रा बंद होगा पर जो मानसिकता एत दुर्बल हो गली जे मो बीपी 195 स्तर को पलैगला मत मेडिसिन खाया पड़ा किंतु ये रिहर्सल करने को आसली मुझे मेडिसिन खाऊनी बोधे यात्रा मो मेडिसिन यात्रा मो निरोगर अस्त्र एमती यात्रा करी करी मो जीवनटा चली जाता कि खुशी हूँ जहाँ हूँ एत दिन पर गोटे सुंदर कथा आपण को मोर शुणी बहुत खुशी लगिला जड़े कलाकार दुख वेदना जंत्रणा एक कथा सरकार आज पर्यंत बुझुना आमे आपण को बहुत मीडिया आगे देखीचु ए लॉकडाउन समय रे आपण राज्य स्तर रे राज्य कमिटी आपणकर जो अच्छी यात्रा कलाकार कर्मचारी संघ ता द्वारा आपण बहुत प्रयास जारी करथिले राज्य सरकार पाखरे आपणकर टिप्पणी पहुँचैया पई आपण केते दूर सक्सेस होइचंती आमे तो चेष्टा करिचो थरे नो बहु बार जाइचो जेतबले केही का को छौ नथिले
ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଘର ମିଳୁନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥାଟା କାନରେ ପକାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ଦେବୁ 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 କରିକି ଏମିତି 7-8 ଥର ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇଲେ, ତାପରେ କିଛି ଦେଲେନି। କିଛି ଆମକୁ ନଦେଲେ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ତ ଯାହା କଷ୍ଟ ମତେ କିଛି ତ କଳାକାର ମରିଗଲେ, କିଛି ତ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତିକି କଳାକାର ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାର ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ମିନିମମ୍ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଚିଠି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ 50% ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ସେ 50%ଟା ସେଇଟା କେତେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଲିମିଟେସନ୍ଟା କେତେ? 50%, 500 କି 1000 କି 1500 କି 2000, ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି କ୍ଲିଅର୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାତ୍ରା ହେଉ, କୌଣସି ଲୋକାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ନ ହେଉ। ହେଲେ ଆମେ ଭାରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା ଯାଇକି ଯାତ୍ରା କରିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଭରସା ରଖିପାରୁନାହୁଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ସାରିକି ଗାଡ଼ି ଯେତେ ପଳେଇଯିବ, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଯଦି ଲୋକାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେବୁ। ଥରେ ପାର୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ 200 କଳାକାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ବିଶେଷ କରି ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ପାଇବେନି କି ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ପାଇବେନି, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ହେବ, ସେଇଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯାତ୍ରା ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯିବ, ଏଇ ନିୟମରେ ହେବ। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ କି ଦେଶର ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇସ୍ୟୁ। ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି କୋଭିଡ଼ରୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ସାନିଟାଇଜର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚେୟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିକି ହେଉ, ସେଇଟା କେତେ ପରିମାଣ ଚେୟାର ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରିବେ, କେତେ ପରିମାଣ ଚେୟାର ପଡ଼ିପାରିବ, ସେ ପରିମାଣ ଦେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ଯାତ୍ରାକୁ ପରମିସନ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଭାରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରାଟା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା, କିଛି କଳାକାର ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାତ୍ରା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିଏ ନା କିଛି ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ହିସାବରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ଗୁଜରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଚିନ୍ତା କରିନି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରୁଛି। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ମାର୍କେଟିଂ ସଂସ୍ଥା। ଏବେ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗ, ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ। ମୁଁ ସେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ Crowd1 ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପାନୀ, ସେ Crowd1ରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏବଂ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦରକାର, ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଡିଜିଟାଲ ହେବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ସେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି। ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିକି ବି, ଯାତ୍ରାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ବି, ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ କରିକି ବି ମୁଁ ତାକୁ କରିପାରୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ରଙ୍ଗମହଲର, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯାଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଜାଗା ସୀମିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଜାଗା ଯାହାକୁ ଆମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କୋଅପରେସନ୍ ସେ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଯେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ନାଁ କରା ନାୟିକା ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ନାୟିକାଟିଏ କାଦୁଆ ପିଣ୍ଡୁଳ ହେଇଥିବ, ସେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ତିଆରି କରିପାରେ, ମୋ ସହିତ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ତା ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ, ଭାରତୀ ଦିନେ ଆସିଥିଲା ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି, ସିଏ ବି ଆଗକୁ ଗଲା। ମାମା ଦିନେ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ବି ଆଗକୁ ଗଲା। ଏବେ ବି ତମସା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଭଲ ମେଚୁରିଟି ଅଛି, ଯେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଆଗକୁ ଯିବେ, ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଏବଂ ମୋ ଟିମ୍ ବି ଭାରି ନୂଆ ଟିମ୍ ନେଇଛି। ମୋ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଭଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଟିମ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଟିମ୍ରେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଏ ଟିମ୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ କରିବ, ନୂଆ ରୂପରେ ଏ ଟିମ୍ଟାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସିଧା କଥା ହେଉଥିଲେ ରଙ୍ଗମହଲ ନାୟକ କିଙ୍ଗଷ୍ଟାର ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ସର୍ବୋପରି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିୟମକୁ ନେଇ ମତାମତ ରଖି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।
କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି ଜଗୁ ଡକ୍ଟର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗୁ ମାମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲି ଫରେନରୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ ହେଲେ ମାମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଡକ୍ଟରମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ମୋ ମାମା ଭଲ ହେଇପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାମା ପାଇଁ ମୋ ସର୍ବସ୍ୱରେ ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୋ ମାମା ଯାଇ ଭଲ ହବ ଯୋଉଟା ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳରେ କେହି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟା ବି ଦେଇଦେବି ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସିଚୁଏସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ଆଶା ଥିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲା ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳରେ କେହି ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳରେ କେହି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ବାବୁ ମୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ଫାର୍ମ ହାଉସଟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ବିକିଦେଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହବ ବାବୁ ନର୍ମାଲ କହ ବାବୁ ବାବୁ ମନରେ ଯୋଉ ଫାର୍ମ ହାଉସଟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହବ ବାବୁ ମୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ଫାର୍ମ ହାଉସଟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ବିକିଦେଲେ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହବ ନାଇଁ ନଥବ ସେଇଟା ପୁରା ମୁଁ ଦାନ ଦେଇଯାଇଛି ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ମାମା କେବେ ଭଲ ହେଇପାରିବ କେବେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ ତମେ ଡକ୍ଟରକୁ ମାମାଙ୍କର ଅପରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଡି କହୁଛି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ ନାଇଁ ସିମରନ ତୋତେ କେବଳ ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭିକ ମୁଗା ପଇସାରେ ମୋ ମାମା ଭଲ ହେବେ ତା ଦୟା କିମ୍ବା ତା ଦାନରେ ନୁହଁ ଜଗୁ ତମେ ଏବେ ସେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଛାଡ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛ କୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଉ ଜଗୁ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର ସିମରନ ତମେ ତମ ଡାଡକୁ କୁହ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ହେଲେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ମୋ ଡାଡି କହୁଛି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ମାମା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ମୋ ଡାଡି କହୁଛି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିବେ सबका मालिक एक है हाँ